بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے۔ اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے؟ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ کیا تھا
اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شہر رمضان میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست بلال قریشی۔ رفعت عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تلاوت کلام پاک سے آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ آج 24واں روزہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ بچے یہاں پہ موجود ہیں الف اسلام کے لیے۔ ایک بہت ہی ٹریجک اور سیڈ نیوز ہے ہماری پوری ٹیم کے لیے، ہمارے پورے سٹی نیٹ ورک کے لیے۔ ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک بھائی، بہت ہی پیارا ساتھی خاور، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور صبح سحری کے بعد ہی مجھے جب پتہ چلا، میں نے دیکھا کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو بہت دکھ ہوا۔ بس اب لفظ ہی ہیں جس کے سہارے ہم اپنے دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ جتنی ہو سکے اس کے لیے مغفرت کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کا آگے کا سفر آسان کرے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے، جتنے بھی لوگ اس وقت سٹی 42 کی یہ ٹرانسمیشن شہر رمضان دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھی، میرے دوست، میرے بھائی کے لیے دعا فرمائیں۔ خاور نوجوان لڑکا، بالکل ہنستا کھیلتا، اور جب نوجوان موت ہوتی ہے تو پھر دل جس طرح دکھتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی شہر رمضان میں۔ دیکھتے رہیں سٹی 42۔ لاہور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ باٹم رائٹ بٹن پر کلک کیجئے اینڈ اسٹے ٹیونڈ۔ سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں۔ ہر واقعہ، ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا۔ چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معاملات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335 4242 222۔ تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص، اور بن جائیے سٹی رپورٹر۔ خبریں، تقریریں اور باتیں، ہنسنا کھیلنا، ملنا جلنا، آنا جانا، رنگ برنگے لمحے، گیت، گھٹائیں، برساتیں، نہر کنارہ، راوی کا پل، مال، مساجد، محل مینارے، درویشوں کی رونق، کبھی کبھی دکھ درد کی گھاتیں، شہر کہانی، آتے جاتے قصے گلیاں، باتیں کرتے دن اور راتیں، سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے۔ ہم اس کی آواز ہیں، اس کی خوشبو ہیں، یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی 42۔ لاہور سے ہمارا رشتہ ہوا مضبوط سے مضبوط تر جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر۔ برس ہاں برس سے ہم ہیں لاہور کی آواز۔ سیاسی سرگرمیاں ہوں یا بیوروکریسی کا احوال، حکام بالا کی لاپرواہی ہو یا انتظامیہ کی پھرتیاں، ہم نے رکھی جرائم اور امن عامہ پر گہری نظر۔ ہم نے کی حکومت کے ہر اچھے اقدام، ہر ترقیاتی کام کی مکمل عکاسی۔ ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال۔ ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی۔ ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ۔ ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن پر۔ ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم۔ ہم ہیں سٹی 42، ہم ہیں لاہور۔ جو سوچتا ہے وہ سوال کرتا ہے، جواب کہیں نہ ملے تو بڑھتی ہے الجھن۔ کیا ہے ہمارے طلباء کی الجھن؟ ان کے ذہنوں میں سوالات کیا ہیں؟ لاہور کے ارباب اختیار لاہور کے ذہین طلباء کے روبرو دیں گے ان کے سوالوں کے جواب۔
देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 24वां रोजा, 25वां रोजा, 24वां रोजा और पता ही नहीं चला। 25वीं रात, ताक रात। जी जी बिल्कुल, 25वीं की रात। और माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं अलिफ इस्लाम में। और आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वही वो टॉपिक है जिसकी बेस पर हमने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, और वो है नेकी और बदी। नेकी क्या होती है? कौन बताएगा? नेकी क्या होती है, आप बताओगे? नेकी वो होती है जो हम अल्लाह का, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ना, हमें सवाब मिलता है, उसे नेकी कहते हैं। अच्छा ठीक है, इबादत करना भी नेकी है जी। बदी क्या होती है? बदी क्या होती है? बुरे काम करना। बुरे काम करना जी। सर मैं चाहूँगा कि हमारी इस्लाह कीजिए, वजाहत कीजिए और डिटेल से बच्चों को और हमें बताएं नेकी और बदी के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। इंसान ही नहीं, इस रोए ज़मीन पे जितनी भी मखलूक़ात हैं तमाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया। बेशक। और फिर उन मखलूक़ात के रिज़्क़ का भी एहतमाम किया। अब इंसान में और अल्लाह ताला की दीगर मखलूक़ात में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है, और वो फ़र्क है सोचना, समझना, गौर व फ़िक्र करना, तदब्बुर करने का। अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल की दौलत से मालामाल किया। इस अक़ल की दौलत से वो सोचता है, तदब्बुर करता है, फ़िक्र करता है, तज्ज़िया करता है, अब और उसे अच्छे और बुरे की पहचान दी। ठीक। जबकि बाकी मखलूक़ात में इस किस्म का शऊर और अक़ल नहीं है। जब अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो फिर उसके सामने दो चीज़ों को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। एक हैं अल्लाह ताला के अहकामात और एक हैं अल्लाह ताला की तरफ से मना करदा अशिया। दोनों अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। अच्छी अशिया भी अल्लाह ने पैदा की हैं और बुरी अशिया भी अल्लाह ने पैदा की हैं। लेकिन अल्लाह ने साथ हुक्म दे दिया कि ए मेरे बंदो, तुमने अच्छे काम और अच्छे मामलात की तरफ अपनी तवज्जो रखनी है, बुरे काम और बुरे मामलात की तरफ तवज्जो नहीं रखनी है। जिन कामों के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से अच्छाई करने का हुक्म मिलता है और उसके बदले में इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से इनामात मिलते हैं, उसे नेकी कहा जाता है। और जिन कामों के बदले में अल्लाह ताला की तरफ से इनामात नहीं मिलते, सज़ा मिलती है, तो उसे बुराई या बदी वाले, बुराई वाले काम कहा जाता है। अब नेकी वाले काम क्या हैं? नेकी वाले काम शुरू होते हैं अल्लाह ताला पर ईमान लाने से। अल्लाह ताला पर ईमान लाना ये नेकी का काम है। इसके मद्दे मुकाबिल आप अल्लाह पर ईमान ना लेके आएँ, आप बूतों को पूजना शुरू कर दें, तो ये बदी वाला काम है, बुरा काम है। बिल्कुल ठीक है। जब अल्लाह पर ईमान लेकर आ जाएंगे तो उसके बाद अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक इबादत करना, ये नेकी का काम है। नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना और रोज़ा रखना, ये सारे के सारे क्या हैं? नेकी वाले काम हैं। इसके बदले में क्या मिलता है? अच्छाइयाँ मिलती हैं, अल्लाह ताला के यहाँ इनाम मिलता है, अल्लाह ताला का खुद उसकी मायत हमें मिलती है। फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक़ होता है दूसरे इंसानों के साथ, जिनका ताल्लुक़ होता है सोसाइटी और माशरे के साथ। मिसाल के तौर पे
भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा नेकी का काम है। आप रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते पे एक गड्ढा आ गया है और आपको खतरा है कि लोग उस गड्ढे में गिर जाएंगे, तो आप उस गड्ढे को फिल कर दें मट्टी के साथ, और से सुने सारे बच्चे। तो ये क्या है, ये भी नेकी का काम है। रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, आपको पता है कि साइकिल वाला आएगा तो जब पत्थर से टकराएगा तो उसकी साइकिल गिर जाएगी, आप पत्थर को उठाकर साइड पे कर दें, ये नेकी का काम है। लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, आप उनके लिए नलका खुदवा दें, आप कुआं खुदवा दें, ये नेकी का काम है। लोग सर्दी की वजह से ठिठुर रहे हैं, आप उनके लिए रज़ाई और कंबल का एहतमाम कर दें, ये नेकी का काम है। यानी जिससे मखलूक के खुदा को फ़ायदा पहुँचे और हकीकी फ़ायदा पहुँचे, वो नेकी का काम है। और बुराई का काम क्या है? बुराई का काम है जिससे मखलूक के खुदा को नुकसान पहुँचे। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो हैं वो मनशियात का कारोबार करते हैं, लोगों में बीमारियां फैला रहे हैं, तो ये बदी का काम है। इससे हमें क्या करना है? परहेज़ करना है। यानी ना खुद नशा इस्तेमाल करना है, ना किसी को नशा बेचने देना है। और कुछ लोग जो इस तरह से तजारत करते हैं उसमें भी हेर फेर करते हैं। बिल्कुल वो चीज़ें जो नाकिस चीज़ें जो हैं वो बेचते हैं। अब उसी तरफ आ रहे हैं कि लोगों की खुर्दो नोश की अशिया उसके अंदर मिलावट करना बहुत बड़ा जुर्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में नहीं है, हम में से नहीं है। यानी एक तो है ना खाने पीने की अशिया में मिलावट करना, अब एक मामला ये आ रहा है कि दीन में मिलावट हो रही है, अपनी बातों को दीन में शामिल किए जा रहे हैं, दीन को किसी और रंग में पेश किया जा रहा है, या दीन की जो असल रूह है उसको ख़त्म कर दिया गया है और दीन के अंदर अपने नज़रियात को शामिल कर दिया गया है। तो ये भी क्या है? मिलावट है। और जो कोई ऐसा कर रहा है वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से और आपके मानने वालों में से नहीं है, या मुसलमानों में से वो नहीं है। अब बदी का काम सबसे बड़ा तो ये होता है कि अल्लाह ताला के साथ किसी और को भी शरीक कर लिया जाए, और उसके बाद वालिदैन की हुक्म को ना मानना, वालिदैन की नाफरमानी करना, ये भी बदी का काम है, ये भी बुराई का काम है। अल्लाह ताला ने वालिदैन को इसलिए बनाया कि उनका कहा माना जाए, उनकी बातों को तस्लीम किया जाए, उनकी खिदमत की जाए। और जो ये नहीं करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाओ और अपने लिए जन्नत खरी ना कर लो तो बड़े घाटे का सौदा है। तो गोया वालिदैन इन बच्चों के लिए और जो बड़े हैं और उनके वालिदैन अगर हयात हैं तो उनके वालिदैन उनके लिए क्या है? जन्नत का सौदा है। बेशक बेशक। यानी उनकी खिदमत करके उनके काम आके वो जन्नत कमा सकते हैं। तो ये सारे काम ये नेकी के काम हैं, और उसके मद्दे मुकाबिल हमने बदी के काम बता दिए। आखिरी बात, कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ताला ने बुराई को भी लोगों को बता दिया हुआ है और नेकी के काम भी बता दिए हैं। अब क्या है कि हमारे ऊपर आती है बात कि हम नेकी के काम करते हैं या बदी वाले काम करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ऑप्शंस दिए, तालीम दी है, शऊर दिया है, और बिल्कुल वाज़े कर दिया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब ये हम पर है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, और बच्चों को भी वही सिखाएंगे जो हम खुद करेंगे। तो कोशिश करें मैं और आप हम मिलकर, यानी कि हम नेकी ही करें, अच्छे रास्तों पर चलें ताकि हमारे बच्चे भी उन्हीं को फॉलो करें। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी शहर रमज़ान में। देखते रहें सिटी 42। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं, बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी,
आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा मुझे तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन माशाल्लाह। बहना को दो माइक। जी बेटा।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. آمین. ماشاءاللہ. چوڑیاں کہاں سے لیے یہ تو بتاؤ. دیکھو بھائی اتنی پیاری چوڑیاں. چوڑیاں تو دکھاؤ ذرا ہاتھ اوپر ایسے کر کے دکھاؤ اوپر کر کے. یہ کہاں سے لی ہیں آپ نے؟ عیدی بازار سے. اچھا اچھا میں سمجھا پتہ نہیں شاید ہاسپٹل سے لی. اچھا عیدی ملی ہے. اچھا ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. اچھا جی تلاوت آپ بچوں میں سے کوئی کرے گا؟ آپ میں سے کوئی پڑھے گا سورت؟ آپ نے پڑھنی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. آمین. ماشاءاللہ. ہاں جی اور اچھا آئیے لو آپ سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد کی چاہت دماغوں کی شاہی محمد کی چاہت دماغوں کی شاہی محمد کی نفرت دلوں کی تباہی محمد کی نفرت دلوں کی تباہی محمد کی بخشش خدا کا خزانہ محمد کی بخشش خدا کا خزانہ محمد کی رنجش عذاب الہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ مما نے. ماما نے. ویری گڈ بیٹا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لب پر نعت پاک کا نغمہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ بچہ بار بار دیکھ کے ہنس رہا تھا. آپ نے سنانا ہے بس ہنستے رہنا. چلو اللہ آپ کو ہنستا رکھے. تو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر تیرے زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، اکثر تیرے زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد۔ اللہ، تالیاں بجائیں جی بچی کے لیے۔ ویری ویل ڈن، ویری ویل ڈن، شاباش جی بیٹا۔ میں بھی سب سے پہلے میں آپ کو اپنی طرف سے گفٹ دینا۔ ارے تھینک یو سو مچ بیٹا، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو، تھینک یو۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا ستاروں میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا ستاروں میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، حلیمہ دو جہاں قرباں ہو تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قرباں ہو تیرے مقدر پر، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ شہر رمضان میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، دیکھتے رہیں سٹی 42۔ لاہور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں، باٹم رائٹ بٹن پر کلک کیجئے اینڈ اسٹے ٹیونڈ۔ سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں، ہر واقعہ، ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا۔ چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معاملات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335424222، تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص، اور بن جائیے سٹی رپورٹر۔ خبریں، تقریریں اور باتیں، ہنسنا کھیلنا، ملنا جلنا، آنا جانا، رنگ برنگے لمحے، گیت، گھٹائیں، برساتیں، نہر کنارہ، راوی کا پل، مال، مساجد، محل مینارے، درویشوں کی رونق، کبھی کبھی دکھ درد کی گھاتیں، شہر کہانی، آتے جاتے قصے گلیاں، باتیں کرتے دن اور راتیں، سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے، ہم اس کی آواز ہیں، اس کی خوشبو ہیں، یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی 42۔ لاہور سے ہمارا رشتہ ہوا مضبوط سے مضبوط تر، جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر، برس ہاں برس سے ہم ہیں لاہور کی آواز۔ سیاسی سرگرمیاں ہوں یا بیوروکریسی کا احوال، حکام بالا کی لاپرواہی ہو یا انتظامیہ کی پھرتیاں، ہم نے رکھی جرائم اور امن عامہ پر گہری نظر،
ہم نے کی حکومت کے ہر اچھے اقدام، ہر ترقیاتی کام کی مکمل عکاسی۔ ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال۔ ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی۔ ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ۔ ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن پر۔ ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم۔ ہم ہیں سٹی 42، ہم ہیں لاہور۔ جو سوچتا ہے وہ سوال کرتا ہے، جواب کہیں نہ ملے تو بڑھتی ہے الجھن۔ کیا ہے ہمارے طلباء کی الجھن؟ ان کے ذہنوں میں سوالات کیا ہیں؟ لاہور کے ارباب اختیار لاہور کے ذہین طلباء کے روبرو دیں گے ان کے سوالوں کے جواب۔ دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز۔ دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز اتوار کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو خیال کی صحت بگڑ جاتی ہے۔ A healthy mind lives in a healthy body۔ آپ کی صحت کا مکمل خیال رکھتا ہے سٹی کلینک، شہر کے بہترین ڈاکٹرز، ہیلتھ ایکسپرٹ آپ کی اسکرین پر۔ صحت آپ کی، سکون ہمارا، سٹی کلینک۔ دیکھیے پروگرام سٹی کلینک ہفتہ اور پیر کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ سسٹم جو ہے اسے آج نافذ کیا گیا ہے۔ کیا آپ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ پراپر طریقے سے پرفارم کر پائیں گے؟ تمام اختیارات کا منبع ہے پرائیویٹ، جس کا چاہے ریموٹ آن کر دیں، جس کا چاہے آف کر دیں۔ لاہور کے 1.5 کروڑ آبادی کا جو الیکٹڈ میئر ہے اس کی ایپیلنٹ اتھارٹی کمشنر ہے، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ پر ڈے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس وقت ہسپتالوں میں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غم جہاں سے نکل گئے، جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غم جہاں سے نکل گئے۔ یہ میرے حضور کا کرم ہے کہ بھٹک کہ ہم جو سنبھل گئے۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔
تیرا عشق میری نماز ہے، تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے، تیرے در کے سجدے میرے نبی، میری زندگی ہی بدل گئے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن خیال ہے، تم مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن خیال ہے، جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تھے ہزار صدیوں کے فاصلے جو رسول پاک نے طے کیے، تھے ہزار صدیوں کے فاصلے جو رسول پاک نے طے کیے، وہ تو ایک رات کی بات تھی کہ زمانے جس سے بدل گئے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ حلیمہ تجھ کو خبر نہ تھی کہ وہی زمانے کے تھے نبی، یہ حلیمہ تجھ کو خبر نہ تھی کہ وہی زمانے کے تھے نبی، وہ خدا کے کتنے قریب تھے، تیری گود میں جو بہل گئے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرا بندہ واصف بے خبر
तेरा राज समझा है इस कदर, तेरा बंदा वासिफ़े बेखबर, तेरा राज समझा है इस कदर, तुझे जब पुकारा बचश्मे तर, कई मरहले थे जो टल गए, सल्लो अलैहि वालैहि, सल्लो अलैहि वालैहि, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसन जमीओ खिसालिही, सल्लो अलैहि वालैहि, सल्लो अलैहि वालैहि, सल्लो अलैहि वालैहि। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद सरफराज साहब बहुत खूब बहुत खूब। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है शहर रमज़ान में। देखते रहें सिटी 42। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख, शहर कहाँ, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 2। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है। सुना है तुम्हारे नए घर से समंदर भी नजर आता है। रिवायतें मीज़ान में। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम,
मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तहद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है,
लिए? ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा, भी तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। 10-10 घंटे की लोड शेडिंग के बायस लाखों मजदूर ईद नहीं मना सकेंगे। बिजली के बिलों पर टीआर सरचार्ज क्यों डाला गया? ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज, सैयद अली एहसान, अली परवेज मलिक समेत दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उधर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुल्क भर में यौम स्याह। लेस्को टाउनशिप डिवीजन में मोबाइल मीटर रीडिंग का मंसूबा बुरी तरह नाकाम। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को लाखों रुपए की ओवर बिलिंग। बिलों की दुरुस्तगी के लिए जाने वाले सार्फिन दर बदर। सिटी 42 के दरीना साथी और वर्कर खावर इश्तियाक इंतकाल कर गए। खावर इश्तियाक गुज़िश्ता 5 माह से एंटरियों के मर्ज में मुब्तला थे। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए कल 5:30 बजे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की मस्जिद में कुरान खानी होगी। और सिटी 42 की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन शहर रमज़ान का सिलसिला जारी। प्रोग्राम अलिफ इस्लाम में बच्चों की भरपूर शिरकत। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए शहर रमज़ान में एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। आज खैर से 24वां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजरे सारे रोज़े और बाकी चंद ही रोज़े रह गए हैं। तो कोशिश करें जितनी हो सके इबादत करें और रब को राज़ी कर लें। ऐसे लग रहा है बस कुछ ही दिन बाकी हैं, उसके बाद 5 दिन, उसके बाद फिर हमने 5 या 6 5 मौलाना डॉक्टर रागिब नईमी साहब फरमा रहे हैं 5 राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे उन्होंने कहा था कि इस मरतबा 29 रोज़े होंगे। तो सर आखिरी रोज़े के दिन या ईद का जब चांद नज़र आ जाएगा मैं आपको कॉल कर कि आप जीत गए। बल्कि मैं खुद कॉल करूंगा आपको 29 रोज़े होंगे। बिल्कुल ठीक जी। और हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, हमारी इस्लाह करते हैं हमेशा की तरह। इस बार भी इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया हमारी पूरी ट्रांसमिशन में। और 2 बड़ी खूबसूरत आवाज़ें, 2 बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ जो हमारे साथ थ्रू आउट शहर रमज़ान में हमारी ट्रांसमिशन का खूबसूरत हिस्सा बने रहे। महबूब हमदानी साहब, मरगूब हमदानी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। सर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज हम बात बड़ी सच्ची, अच्छी और सिंपल सी कर रहे हैं कि जी नेकी और बदी जी, 2 बड़ी सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई और बड़ी आसान चीज़ है। मतलब कोई ये बड़ी गहरी मंतिक नहीं है, कोई अलजबरा का सवाल नहीं है, बड़ा फार्मूला नहीं है कि वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, जिससे दूसरा इंसान खुश हो जाए वो नेकी है। बिल्कुल। और जिससे दूसरे इंसान को तकलीफ पहुँचे वो बदी है। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपने पूरी ज़िंदगी लोगों से अच्छा सलूक किया। अमीन सादिक आपके लक़ब रहे। जब पहली वही का नुज़ूल हुआ और आप घबराने की कैफियत में घर आते हैं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको ढारस बंधाती हैं, आपको कंबल उड़ाती हैं, चादर उड़ाती हैं और ये कहती हैं, ए अल्लाह हबीब, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप ज़ुआफ़ा की मदद करते हैं, आप बीमारों की तीमारदारी करते हैं, आप हाजतमंदों की हाजत रवाई करते हैं, आप तकालीफ में लोगों के काम आते हैं। यानी जो ये उमूर करता है अल्लाह ताला उसे कभी रुस्वा नहीं करता है, अल्लाह ताला उसे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता है। और जो नामूस आप पे आया है, अगर ये हकीकतन ऐसा ही है तो फिर आप ढारस रखिए। अब देख लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस्लाम जो आप पे वही आ रही है, उस वही के आने से पहले ज़िंदगी के जितने भी मामलात थे उनमें लोगों के साथ हमदर्दी, शफ़क़त, मोहब्बत की बुनियाद पे सलूक था। जी। आप किसी का काम कर रहे हैं, किसी गट्ठी उठा रहे हैं, किसी का सामान उठा के दे रहे हैं, किसी का सफाई कर रहे हैं, किसी का खाना ला के दे रहे हैं, किसी के जानवर लेके आ रहे हैं, किसी के जानवर लेके जा रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या बना लिया था कि लोगों के काम आना है, लोगों के मामलात और लोगों को आसानी देने की कोशिश करनी है।
اور جو دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اتارا گیا وہ افراط و تفریط کا شکار بھی نہیں ہے، نہ بہت زیادہ سختیاں اس کے اندر اور نہ بہت زیادہ آسانیاں ہیں، بالکل کہا جاتا ہے کہ بیلنسلی میانہ روی اختیار کر کے چلیں۔ اب ہم بات کر رہے تھے نیکی کے کاموں کے بارے میں، اس میں سے ایک بڑا اہم چیز ہے اخلاقیات، جو گفتگو ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ ہے، بیہیویئر ہے، جو بیہیویئرل ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے ہمارا، یعنی جو ہماری انر سیلف کوالٹیز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، وہ کوالٹیز اگر لوگوں کو فائدہ دینے والی ہیں تو وہ اچھی ہیں، اگر اس سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا تو بری ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سچ بولتے ہیں، ہم غیبت نہیں کرتے، ہم چغلی نہیں کرتے، ہماری زبان سے گالیاں نہیں نکلتی، تانے نہیں نکلتے۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ سنتے ہوئے، کیونکہ میں ساتھ ساتھ یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم تو یہ سب کرتے ہیں۔ نہیں کرنے نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں ان چیزوں میں کہ ہم لگتا ہے کہ ان چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، سروائیول ہی نہیں، جو اتنی ہمارے پہ ہم خود ہم نے برائی اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے۔ اچھا اب میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں نے اپنے والد گرامی شہید کو کبھی گالی دیتے ہوئے نہیں سنا، میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا انہوں نے کبھی کسی کو برا بھلا کہا ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی، آپ کا ایک چاہنے والا اگر یہ زندگی کس طرح گزار سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی میں کبھی اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، تو بالکل سچ بات ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی، بالکل کوئی یہ جرت کر ہی نہیں سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا عمل کیا ہو۔ تو ہمیں احادیث مبارکہ اسی طرف لاتی ہیں کہ ہمیں اپنی اخلاقیات کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ اخلاقیات میں مینرز بھی آ جاتے ہیں، دوسرے سے بولنا کیسے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آیات المنافق کی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا اؤتمن خانہ، امانت رکھیں خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے پھٹ پڑے، وَإِذَا حَدِثَ كَذِب، جب بھی بولے جھوٹ بولے۔ اب یہ 3 علامتیں کس کی بتا دی؟ منافق کی بتا دی ہیں۔ اس وقت تک یہ منافق کی علامتیں اس میں رہیں گی جب تک ان کو وہ چھوڑ نہ دے، ان بریوں کو وہ ترک نہ کر دے۔ تو اسلام میں جو ڈونٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، ڈوز کم ہیں۔ مولانا صاحب میں وہی بات تو سوچ رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، ابھی بھی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں موجود ہیں، تب سے ہم پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، بڑوں سے سمجھ بھی رہے ہیں، کیوں محبوب صاحب، اور ہمیں پتہ ہے یہ سب کہ نیکی بدی سکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ ساری حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ کئی وجوہات ہیں اس کی۔ کہیں پہ ہمیں سیلف رسپیکٹ کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں پہ ہم لوگوں کی توقعات پورا نہیں اترتے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، جب آپ لوگوں کی توقعات پورا نہیں اترتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی برائی، کوئی نہ کوئی بدی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک وعدہ کیا ایک بندے سے کہ جناب، مثال کے طور پہ آج کی بات لیں کہ میرا وعدہ ہے کہ میں نے 3 بجے پہنچنا ہے، میں 3 بجے پہنچ نہیں پایا، اب میں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا کہ راستے میں رش ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا، وہ معاملہ ہو گیا، یا اگر نہیں بھی تھا تو اس کو اس طریقے سے پوز کروں گا کہ مجھے لگے گا کہ اگر سننے والا جو اس کو حقیقت لگ رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کچھ اس طریقے سے کیا جائے کہ کسی کا دل آزاری نہ ہو، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور کسی کی خوشی میں کوئی خلل نہ آئے، تو پھر بے شک آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں برائی ہے، برائی ہے، غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق 2 جگہوں کے اوپر اس کی ہمیں پرمیشن ملتی ہے کہ 2 بندوں میں صلح کرانی ہے، آپ نے ان کو اتفاق کرانا، ملانا ہے۔ وہاں پہ کوئی آپ ایسی بات کہہ دیں مثال کے طور پہ وہ آپ کے بارے میں اچھا نظریہ رکھتا ہے اور وہ بھی آپ کے بارے میں اچھا نظریہ رکھتا ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہم صرف ایک یہ ایسی صورتحال ہے کہ آپ کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوشش کریں۔ سب سے آسان کام سچ بولنا ہے اور سب سے مشکل کام جھوٹ بولنا ہے، ٹرسٹ می، میں نے یہ بات خود بہت محسوس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی شہر رمضان میں۔ دیکھتے رہیں سٹی 42۔ لاہور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں، باٹم رائٹ بٹن پر کلک کیجئے اینڈ اسٹے ٹیونڈ۔ سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں، ہر واقعہ، ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا۔ چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معاملات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ
या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद।
لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، بن کے آیا ہوں در پر سوالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، بن کے آیا ہوں در پر سوالی۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ عاشق مصطفیٰ کی اذا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذاں تھی اذان بلالی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذاں تھی اذان بلالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، بن کے آیا ہوں در پر سوالی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، بن کے آیا ہوں در پر سوالی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی، جزاک اللہ۔ اور ماشاءاللہ جی، یہ میری بڑی پیاری سی بہن ہے سمیرہ، ہماری میک اپ آرٹسٹ بھی ہے، اور اس کی فرمائش تھی، اور محبوب صاحب مرغوب صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ میری بہن کے لیے دعا کریں، اللہ نصیب بہت اچھے کرے، ہمیشہ خوش رہو، جیتی رہو، اللہ سب بہنوں بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے۔ بہت بہت خوب محبوب صاحب مرغوب صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جناب مولانا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور آج ہم جیسے کہ بہت سمپل سی بات کریں نیکی اور بدی کے حوالے سے، اور میں بار بار خود سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں، ایون بریک کے بیچ میں بھی یہ سوچ رہا تھا، وہاں دوستوں سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یار بچپن سے ہم یہ ساری باتیں جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں کیوں بھجن، لیکن پھر بھی ہم یہ سب کرتے ہیں، یہ اس سے کیسے نکل سکتے ہیں سر؟ یہ ان بیماریوں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اپنے اوپر قابو پانا پڑے گا، اور جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور کسی ایک کو آئیڈیل بنانا پڑے گا، اور وہ ایک جو آئیڈیل ہے وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اب اپنی زندگی کے ہر موڑ اور ہر لمحے کے اوپر سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا کیا، کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مصیبت پہنچی تو آپ نے اس میں کیا کیا؟ آپ تکلیف پہنچنے کے اوپر صبر کا اظہار کرتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچنے کے اوپر ویسا ہی ریئیکٹ کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے صبر کا اظہار کیا۔ مثال کے طور پہ احد کا میدان ہے، غزوہ احد کا، اور
آپ کے 2 دندان مبارک کا ٹکڑے شہید ہو گئے اس کے اندر، اور آپ کے رخسار مبارک کے اوپر زخم آیا، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو آپ کے چچا حضرت حمزہ، ان کا مسلح کر دیا گیا، جسم کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا. کتنی تکلیف دہ بات تھی ان کے لیے. اور پھر دیکھیں کہ جب وحشی آپ کے سامنے آ کے اسلام قبول کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس صبر کا اظہار کرتے ہوئے اسے معاف کر دیتے ہیں اور اس کے اسلام لانے کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں. اور صرف اتنا کہتے ہیں ہندا اور وحشی سے کہ سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کے چچا یاد آ جاتے ہیں. لیکن صبر کا اظہار ہے. ابھی صبر کرنا کیا ہے؟ نیکی ہے. لیکن ہم تصور میں نہیں رکھتے کہ اگر ہم بدلہ لے لیں گے تو بدلہ ہم برابر نہیں لے پائیں گے، کمی رہ جائے گی، زیادتی ہو جائے گی. اگر زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر اس زیادتی کا ہمیں مداوع دینا پڑے گا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا جب آپ کو زخمی کیا گیا تھا کہ ایک ہی ضرب مارنی ہے، بالکل اتنا ہی، بالکل جتنا مجھے مارا گیا ہے. بالکل بالکل. اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس سے بدلہ لوں گا. یہاں سے ہمیں سیکھنا چاہیے نا یہ کہ جن پہ خود وار اپنے ہوا اوپر اور اس آیا، کی بات کہہ رہے ہیں، اپنے اوپر معاملہ آیا تو آپ نے اس کے اوپر ثابت قدمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو ثابت کیا کہ واقعتاً اسلام کی مورل ویلیوز ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں. اور انبیاء کے بھیجنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ انبیاء جو پیغام لے کر آتے ہیں، جو مورل ویلیوز کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ ایسی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر ہم عمل نہ کر سکیں، وہ ایسی ہیں کہ ان کے اوپر عمل ہو سکتا ہے. اور بحیثیت انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ عمل کر کے دکھایا کہ ہمارے لیے باعث مثال ہے. تو آسان زندگی گزارنے کا اور اچھی زندگی گزارنے کا اور نیکیاں کرنے کا سب سے آسان راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد شہر رمضان میں آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیں سٹی 42. یہ کیا ہو گیا؟ لاہور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارا YouTube پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں. باٹم رائٹ بٹن پر کلک کیجئے اینڈ اسٹے ٹیونڈ. سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں. ہر واقعہ، ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا. چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معاملات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335 4242 222. تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص، اور بن جائیے سٹی رپورٹر. خبریں، تقریریں اور باتیں، ہنسنا کھیلنا، ملنا جلنا، آنا جانا، رنگ برنگے لمحے، گیت، گھٹائیں، برساتیں، نہر کنارہ، راوی کا پل، مال، مساجد، محل مینارے، درویشوں کی رونق، کبھی کبھی دکھ درد کی کھاتیں، شہر کہانی، آتے جاتے قصے، گلیاں، باتیں کرتے دن اور راتیں، سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے. ہم اس کی آواز ہیں، اس کی خوشبو ہیں. یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی 42. لاہور سے ہمارا رشتہ ہوا مضبوط سے مضبوط تر جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر. برس ہاں برس سے ہم ہیں لاہور کی آواز. سیاسی سرگرمیاں ہوں یا بیوروکریسی کا احوال، حکام بالا کی لاپرواہی ہو یا انتظامیہ کی پھرتیاں، ہم نے رکھی جرائم اور امن عامہ پر گہری نظر. ہم نے کی حکومت کے ہر اچھے اقدام، ہر ترقیاتی کام کی مکمل عکاسی. ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال. ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی. ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ. ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن پر. ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم. ہم ہیں سٹی 42.
हम है लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदर फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो। शहर रमज़ान में एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। खैर से आज 24वां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत अच्छे से रोज़े गुजरे हैं। अल्लाह पाक बाकी रोज़े भी बहुत अच्छे से गुजारेगा, इस बात का हमें यकीन है। हमारी इबादत में जो कमी रह गई है कोशिश करें कि इन जो चंद दिन हैं, 5 दिन हैं या 6 दिन हैं, इन पर हम कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत भी करें। ठीक है जी। किचन की मलिका हमारा ये जो ज़बरदस्त सेगमेंट है जी, फोटाइल ने जो हमारा किचन सजाया है, जिसके स्पॉन्सर मिल्क पैक क्रीम, करशी जामशरी, नेस्ले प्योर लाइफ, रोज़ पेटल। जनाब हमारी दोनों मलकाएँ जो हैं वो किचन में आ गई हैं। नरगिस और फरियाल के बीच में आज मुकाबला है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नरगिस? ठीक है आप? फरियाल क्या हाल है? आई एम वेरी वेरी गुड माशाल्लाह। और आप लोग क्या बना के आ रहे हैं आज? Today we are making pasta here. पास्ता आहिस्ता आहिस्ता। ओके जी, नहीं तेज तेज बनाना है, वक्त का मुकाबला सख्त है जी। आप लोग शुरू कीजिए, आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर अम्मी बहन बेटी जो है वो हमारी मलका है किचन की। अच्छा जी,
سر آئے نا سر، سر آئیں سر، تشریف لائیں جی. خضر الاسلام صاحب سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 100 بسم اللہ جی. 7 بسم اللہ ہوتا ہے، ہم 100 بسم اللہ کہتے ہیں. آپ کی محبت، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. بسم اللہ تو ویسے ایک دفعہ بھی ہو تو کافی ہوتی ہے، لیکن 100 دفعہ ہو گیا تو اور کمال ہو جائے. بہت خوبصورت شخصیت، بہت پیاری شخصیت اور ہر دل عزیز ہیں جی خضر الاسلام صاحب، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج پھر آپ تشریف لائے. اور جناب بسم اللہ پھر اس سائڈ پہ بھی کر لیں ذرا، ہماری جو لائیو آڈینس بیٹھی ہے ذرا بسم اللہ ہو جائے. پھر انعامات کا سلسلہ آپ لوگوں کے لیے ہے. آسان سے سوال، ان کے صحیح جواب اور مل جائیں گے آپ کو انعام. سمپل سے پروسیس، ہم تو سمپل سی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلا سوال جس کو صحیح جواب ہوتا ہوگا ہاتھ کھڑا کرے گا جی. پہلا سوال، قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ استاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، غلط جواب دیں گے تو میرے سے بچ جائیں گے، ان سے نہیں بچیں گے. جی کون صحیح جواب دے گا؟ جو بچہ سویا ہوا ہے پارا سا، ان کی ماما کو دے دیں مائک. جی جی میری بہن. 10,000 نیکیوں کا. 10,000؟ اللہ کی رحمت سے ویسے امید رکھی جائے، لیکن انہوں نے بہت بڑھا دیا. بالکل زیادہ بڑھا دیا آپ نے. 10 نیکیوں کا. 10 نیکیاں بالکل ٹھیک ہے. وہ جس طرح 1 بسم اللہ اور 7 بسم اللہ اور 100 بسم اللہ، تو وہ پھر آپ نے 10 سے 1000 کر دیا. 10 از دا رائٹ آنسر. تالیاں بجا دیں ان کے لیے جی. اور یہ چیئرمین کا جو گفٹ ہے کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ اللہ اس نے زن کی وجہ سے انہیں عطا بھی کر دے، اس کے دربار میں تو کوئی کمی نہیں ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بے شک بے شک. اچھا جی، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ وہ بچہ وہاں پہ جائے گا. مائک پاس کر دیں یہیں سے. آمنا یہیں سے پاس کر دو، پیچھے کریں جی. جی بیٹا جواب دیجئے. 3 قرآن پاک. پورا 1 قرآن پاک جو ہے پڑھنے کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی اس کو سمجھ تو تھی، اس نے پھر بھی اندازہ صحیح لگایا، لیکن 1 قرآن پاک پڑھنے کا. 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا ثواب، 1 قرآن پاک. ورک سپیس کا گفٹ ہیمپر جی اس بچے کے لیے. اچھا جی، اگلا سوال ہے جی. سر یہ سوال بڑا مزے کا ہے، سنیے گا. پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ ویسے تو ہمارے سارے جو پھول ہیں ہمارے بچے ہیں پیارے پیارے سے. پاکستان کا قومی پھول، وہ کارنر پہ جو بہن بیٹھی ہیں جی. چنبیلی. صحیح جواب ہے جی، چنبیلی کا پھول ہے جی. آپ کے لیے جی گریوٹی کا گفٹ ہیمپر. اچھا جی، اب بائی دا وے آج گریوٹی کی لانچنگ ہے لنک روڈ پر، آپ لوگ وہاں جا سکتے ہیں اور ان کو جا کے بتائیں کہ جی سٹی 42 کی افطار ٹرانسمیشن سے ہم آئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو ہمیں اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا، تو ڈسکاؤنٹ ضرور لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اچھا یار یہ تو بڑا مشکل کویشچن ہے، چلیں آسان والا کرتے ہیں. ٹیپو سلطان کا اصل نام کیا تھا؟ جی جی مائک دیجیے. مائک. فتح نام تھا اس کا. بالکل صحیح ہے، آدھا جواب صحیح دے دیا آپ نے، پورا بھی صحیح کر دیں. فتح علی زندہ باد جی. تالیاں بجائیں جی ان کے لیے. گڈ ویئر اور ضیافت کی طرف سے گفٹ ہیمپر جو ہے وہ ان کے لیے. اچھا جی، اگلا سوال ہے جی. پاکستان، یہ مشکل لگ رہا ہے ویسے، پاکستان کا نیشنل فلیگ کس نے ڈیزائن کیا؟ ڈیزائن کس نے کیا؟ وہ جی مائک ولید چلیں لے جائیں. پاکستان کا نیشنل فلیگ کس نے ڈیزائن کیا؟ امیر الدین قدوائی. ارے تالیاں آپ کے لیے، کیا بات ہے کیا بات ہے. فیملی کے ساتھ آئے ہیں؟ بیگم کہاں ہیں آپ کی؟ وہ نہیں آئی؟ عیدی کا گفٹ لے لیا آپ نے ان کے لیے؟ نہیں لیا. بٹ جی چاندی والوں کا یہ جو گفٹ ہے یہ ان کو دیجیے، یہ آپ نے بیگم کو دینا ہے جی عیدی کے طور پر. ٹھیک ہے، زبردست زبردست زبردست. اچھا جی، اس پیغمبر کا نام بتائیں جن کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں پر بھی تھی. اس پیغمبر کا نام ہی تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. دے دو مائک دے دو، آنٹی ماریں گی نہیں تو. حضرت سلیمان علیہ السلام. بالکل صحیح جی، بالکل صحیح جواب ہے جی. اور جی یہ کرشی جامع شریف کا گفٹ ہیمپر ان کے لیے. اچھا جی، قرآن پاک کے ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ بچی کو دیں مائک، بچی کو دیں جی بیٹا. 6666. ارے واہ، تالیاں جی. آپ نے خود بھی کیا تھے، مائک دیں جی ذرا ان سے بھی بات. انکل جی مائک لے لیجیے. جی 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 فرمائیں. اصل میں صحیح تعداد 6236. یہ سارے نوٹ کر لیں، میں نے خود ہر ساتھ آیتیں لکھی ہوتی ہیں، جمع کر کے دیکھیں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ 6666 مشہور ہیں. اچھا ہاں، یہ ہم نے بھی بچپن میں مائی فیوریٹ بک ہولی قرآن میں یہی پڑھا اور یہی ہمیں یاد ہے. ہاں جی، لکھا وہی اکثر کتاب. آپ کیا بتا رہے ہیں ایگزیکٹ کیا ہے؟ 6236. یہ میں نے خود بھی ٹوٹل کی ہے، بچوں سے بھی کروائی، میں پڑھاتا ہوں کالج میں. یار آپ کے لیے ایک اور گفٹ ہے پھر، یہ گریوٹی کا گفٹ جو ہے انکل کو دیں. ویری گڈ جی، ویری گڈ. اتنی خوبصورت کاوش پر یہ گفٹ آپ کا. اور بچی کو بھی دیں جی، بچی کو بھی ورک سپیس والوں کا گفٹ ہیمپر وہ دے دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، سب سے آسان سوال، قرآن پاک کی آخری سورت کون سی ہے؟ اچھا جی، جن سے نہیں پوچھا ان سے، جس فیملی سے نہیں پوچھا ہم نے ان سے پوچھیں.
ये इनसे पूछे ना यार, अकेला तन्हा बैठा हुआ मेरा दोस्त। सूर्यनाश। सूर्यनाश जी, तालियां होनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। करशी जामी शरीफ का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। अच्छा जी, मुश्किल सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या है? आपको पता है? पक्की बात है? सोच लो, सही जवाब ना दिया तो मैं आहो दो, फिर बच्चे को माइक दो, बच्चे को माइक दें जी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या है? हजरत हाजरा। अरे तालियां बजाएं जी इसके लिए। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? किसके साथ आए हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ये दीन लाइफस्टाइल का सूट ईदी के तौर पे अम्मी को देना है। अम्मी को कहना है अम्मी मैं पास हो गया, पप्पू पास हो गया है, ठीक है? और फिर अम्मी को ठंडी डालकर कहना है ये ईदी लाया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? ये अम्मी को ईदी देनी है बेटा, अम्मी को ही देना। हाँ ऐ मैं दस दिया, मुंडिया नूं कहना पैंदा आजकल। अच्छा जी, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? ये भी बड़ा आसान सवाल है, ये भी बड़ा आसान सवाल है जी। माइक उधर दीजिए, माइक कहाँ गया वली? वो जो वो ये जी 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 25। बिल्कुल सही जवाब जी, तालियां होनी चाहिए इनके लिए भी। करशी जामी शरीफ का गिफ्ट हैम्पर इनके लिए। अगला सवाल खिजर साहब करेंगे जी, सवाल कीजिए। मुझे कोई सवाल करना है? जी जी, आसान सा। आसान सा? बिल्कुल आसान सा। अच्छा, तहज्जुद के 5 नमाजों के अलावा कौन सी नमाज थी जो हुजूर पर फर्ज थी? बता भी दिया और पूछ रही। मैंने कहा था ना बहुत स्वीट आदमी है, उन्होंने जवाब से ही शुरू किया सवाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालियां बजाएं जी खिजर साहब के लिए। अच्छा, इतने अच्छे उस्ताद नहीं हमने देखे जो जवाब बताकर सवाल कर रहे हैं। मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ जी। अच्छा, कौन सी नफिल नमाज है जिसकी 6 रकअतें होती हैं? चले जी, कौन सी नफिल नमाज है जिसकी 6 रकअत होती है? जी जी, ये इस बच्चे से पूछ लें बिलाल भाई, ये फ्रंट पे जो बैठा हुआ। दे दें जी, बच्चे को दे दें, सर कह रहे हैं तो। अवाबीन। अरे वाह भाई वाह, सही जवाब। जी हाँ, बिल्कुल क्या बात है जी, वर्क स्पेस वालों का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। अच्छा जी, हम और सवाल कर सकते हैं या ब्रेक लेंगे? ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह और आपसे गपशप होगी और सवाल जवाब होंगे। बहुत खुशी हुई, बहुत टैलेंटेड लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमें यकीन है कि आप भी बहुत टैलेंटेड हैं। और आप हमें कॉल, आपसे बात क्यों नहीं हुई मेरी अभी तक? आप हमें कॉल करें जी 0423511344 पे, हमें आपकी कॉल का इंतजार है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद शहर रमजान में, आपसे देखते रहें सिटी 42। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, तजुर्बाती, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी।
ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال. ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی. ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ. ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن ورک. ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم. ہم ہیں سٹی 42. ہم ہیں لاہور. جو سوچتا ہے وہ سوال کرتا ہے. جواب کہیں نہ ملے تو بڑھتی ہے الجھن. کیا ہے ہمارے طلباء کی الجھن؟ ان کے ذہنوں میں سوالات کیا ہیں؟ لاہور کے ارباب اختیار لاہور کے ذہین طلباء کے روبرو دیں گے ان کے سوالوں کے جواب. دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز. دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز اتوار کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر. صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو خیال کی صحت بگڑ جاتی ہے. A healthy mind lives in a healthy body. آپ کی صحت کا مکمل خیال رکھتا ہے سٹی کلینک. شہر کے بہترین ڈاکٹرز، ہیلتھ ایکسپرٹ آپ کی اسکرین پر. صحت آپ کی، سکون ہمارا. سٹی کلینک. دیکھیے پروگرام سٹی کلینک ہفتہ اور پیر کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر. سسٹم جو ہے اسے آج نافذ کیا گیا ہے. کیا اس سسٹم کے ہوتے ہوئے بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ پراپر طریقے سے پرفارم کر پائیں گے؟ تمام اختیارات کا منبع ہے پرائیویٹ. جس کا چاہے ریموٹ آن کر دے، جس کا چاہے آف کر دے. لاہور کے 1.5 کروڑ آبادی کا جو الیکٹڈ میئر ہے اس کی ایپلنٹ اتھارٹی کمشنر ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اور عزت سے نہ مر جائے
हम नाम मोहम्मद पर यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है, यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है। महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, जैसा है नसीरा साइल तो पुराना है, जैसा है नसीरा साइल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान। मुसाफ अहमद हमदानी, हमारे बड़े प्यारे मरगूब हमदानी साहब का प्यारा सा बेटा, और माशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह, आज आप भी शहर रमज़ान में आपने शमूलियत की और बहुत खूब पढ़ा। जीते रहें, खुश रहें, थैंक यू, सलामत रहें। आजा मेरा भाई, बैठ जा, आजा आजा, शाबाश शाबाश, जीते रहो। जनाब मौलाना एजाज़ हुसैन हैदरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, अल्लामा खिज़रुल इस्लाम साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, महबूब हमदानी साहब, महबूब हमदानी साहब, और बहुत प्यारी सी लाइव ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है। मौलाना साहब, आज बात हो रही है नेकी और बदी की, बड़ी सिंपल सी दो बातें, नेकी और बदी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया और किसी मौजू पर गुफ्तगू की। सर हमारी खुशनसीबी आप आए। नेकी और बदी मुसलमान के लिए ये दो बुनियादी चीज़ें हैं। हर मुसलमान को नेक होना चाहिए और बुराई से बचे रहना चाहिए। जी हाँ जी। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालो बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। जैसी आपकी नियत होगी वैसा ही जो है वो आपका अमल होगा। कहा जाता है नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमले, जो मोमिन की नियत होती है वो उसके अमल से भी बेहतर होती है, और नियतुल काफिर शर्रुम मिन अमले, जो काफिर की नियत होती है उसके अमल से भी ज़्यादा बुरी होती है। ज़िंदगी का दारोमदार मुसलमान की ज़िंदगी का इन दोनों चीज़ों पर होना चाहिए, नेकी की तरफ जो है वो कदम बढ़ाए और बुराई से जो है वो पीछे हटे। जी वो कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ लेना है, कुछ करना है, तो आप कुछ कीजिए इस दुनिया में। वो कहा जाता है इंसान के बारे में कि ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, इसको यहाँ इस दुनिया में आकर कुछ करके दिखाना है, वगरना ये जब से पैदा हुआ है तो ये बस इंसान ही है। हाँ जी, जी। जो कुछ इसने यहाँ करना है वही जो है वो इसके इस पता चलेगा कि ये क्या है। अगर उसने अच्छा अमल किया इस दुनिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छा इंसान कहलाएगा, मुआशरे से उसको फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को उससे फ़ायदा होगा, मुसलमानों को उससे फ़ायदा होगा, इंसानों को उससे जो है वो फ़ायदा होगा। हाँ जी, अगर वो यहाँ कोई अच्छा अमल करता है, और अगर खुदा न खास्ता जो है वो नहीं करता है तो जाहिर है, तो एक किस्म के ये यूँ समझें कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, कि आपने न खाली ये सोचना है कि मैं नेक तो बन जाऊं और बुराइयों से न बचूं, नहीं,
नेक तब बन सकते हैं जब बुराइयों से बचेंगे, और बुराइयों से बचेंगे तो आप जो है वो नेक आदमी कहलाएंगे। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल नेकी और बदी ये तो एक किस्म के जो है वो इंसान के दो हथियार हैं। हाँ जी, बदी से बचना है आपने और नेकी के रास्ते पर आपने चलना है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी इसी तरह है। आप देखें कि ला इलाहा यानी आपने ये कहना है कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है। बेशक। हाँ जी, दोनों चीज़ें जो है वो आ गई। दूसरे माबूदों को मानना बदी है, बुराई है, तो उससे जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपका ला इलाहा यानी बदी से जो है वो हम मुबर्रा हैं, हमारा बदी से कोई ताल्लुक़ नहीं। इल्लल्लाह ये नेकी है, अल्लाह का बिलीव ये नेकी है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह एक चीज़ मुस्बत हो गई, एक मनफी हो गई। मैं कल जो है वो जामिअतुल मुंतज़र में जो एतिकाफ़ के दर्स होते हैं 2 दिन पहले वो दे रहा था, तो मैंने कुरान मजीद की आयत से ऐसी आयत तिलावत की उन लोगों के लिए कि एक तरफ अल्लाह ताला फरमाता है युहिब्बो और एक तरफ फरमाता है ला युहिब्बो। युहिब्बो की आयत तकरीबन 16 आयत थी कि जिसमें अल्लाह फरमाता है युहिब्बुस साबिरीन, युहिब्बुल मुतवक्किलीन, युहिब्बुल मुततहहिरीन, युहिब्बुल मुत्तकीन। हाँ जी, इधर जो है वो युहिब्बो, और दूसरी तरफ जो है वो ला युहिब्बो, ला युहिब्बुल फसाद, ला युहिब्बुल मुअतदीन, ला युहिब्बुल कुफार कुल्ला कफारिन असीम, ला युहिब्बु मुख्तालन फ़खूरा। तो नेकी और बदी, अगर आप नेकी की तरफ जाएंगे तो युहिब्बु की फ़हरिस्त में आएंगे, अगर आप बदी की तरफ जाएंगे तो फिर ला युहिब्बु की फ़हरिस्त बहुत में। खूबसूरत अंदाज में आपने बयान किया और बड़ी आसान सी बात है, बस अगर हम समझ जाएं तो हमारी ज़िंदगियां भी आसान हो जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी शहर रमज़ान में। देखते रहें सिटी 42।